वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अहसिनु फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिल आख़र फ़स्वल्लि लिरब्बिका वन्हर व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पमिना मोहब्बत सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ात मुबारक बांधे दुरूद शरीफ नजराना पेश के। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इत्रतिका या खातमुन नबिय्यीन। मां मुसलमानान रुणो नन 10 ज़िलहिज्जतुल हराम बमुताबिक 1443 सिनी हिजरी 2 लसम म्याश्त लसम तारीख द लोय अख्तर द कुर्बानी वरज़ दे तासु टोलो लरे निज़दे न रातलुनको ताज़ खुश आमदीद हर कलाय वैम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मां ख़ुगो और मोहतरम मुसलमानान रुणो टाइम डेर मुख्तसर दे सोकुम च ज़मा आवाज़ औरे कोशिश वकै अल्लाह कोर तज़र तरज़रा ज़ानु नरावर सवै च रब्बे करीम दा कम पमुंग बांधे पदे वरज़े बांधे इनाम कड़ाए दे च अगा इनाम मुंगा अवल अवल हासिल को। मां इज़्ज़तमंदो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्न आज़मल अयाम इंदल्लाहि यौमुन नहर। फरमाई वरज़े द टोले रब करीम वरज़ दी टोले ज़मा द रब वरज़ दी टोले शपे ज़मा द रब दी। खु महबूब फरमाई ओए बेशका अल्लाह पनिज़ बांदे आज़म लवाड़ो न ज़्यादा अज़ीमा वरस चदे वाड़ो न ज़्यादा फ़जीलत वाला मकाम वाला अज़मत वाला वरस चदे। फरमाई आदा यौम नहर वरस दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा तो फरमायल ए फ़ातिमा बचई राश खपले कुर्बानी ख्वाता वदरेगा वही कलचे दे जनावर अवलने कतरा पज़मका बांधे लगी रब करीम दे दग इंसान च सो कुर्बानी कवी दे टोल गुनाहुना मुआफ़ु फरमाई। सुमरा बेहतरीन औरज़ दे सुमरा बेहतरीन मां इज़्ज़तमंदो वक्तुना सातुना रब करीम मुंग त अता कड़ी दी दा यो दल तन यो प समुंग सुबह के न यो जमुंग पमल के न बल्कि कुल जहान के आगा ख्वा कदा गुरो वो सिदुन के दी आगा का प दरियाब के वो सिदुन के दी आगा का चरता प सहरा के वो सिदुन के दी आगा का प बाजारों के वो सिदुन के दी अलगरस चरता वो सिदुन के दी च मुसलमान दी दुई खामखा कुर्बानी कवी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अज़ीम सुनत चदे दा पज़ाए कवी और रब करीम राज़ी कवलो कोशिश कवी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी तो फरमाए लारशा मदीने मुनव्वरे पदे कुसो के ऐलानों का चनन तासु खपल रब राज़ी के प सुबहान अल्लाह वयलो सरा प अल्हम्दुलिल्लाह वयलो सरा प अल्लाहु अकबर वयलो सरा प ला इलाहा इल्लल्लाह वयलो सरा और ए ज़मा सहाबी दे खल्को ता ऐलानों का चनन वरज़ बता सुरो जन निसे रब करीम फरमाई दा सलोर रज़े दिलोय अख्तर अवल वरज़े नवाला सलोर रज़े फरमाई दा माल जानिबा ए ज़मा बंदगानो ज मेज़बान यमा तासु ज़मा मेलमानयो ए ज़मा बंदगानो तासु ब पदे वरज़ो के रोजेन निसे तासु ब माल तरफ तासु तो हुक्म दे च तासु पदे वरज़ो बांधे खुराक कवे बल्कि दुमरा पोरे राजी फरमाई चाच पदे वरज़ो के रोजऊनी सला अगन खपल रब नाराज़ की वले
مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت الله علیه د حدیث په تشریح کې فرمای، په تفسیر کې فرمای ولې په دې وجه سره چې الله رب کریم دته دعوت ورکړو او د الله دعوت قبول نکړو. الله دعوت څه شی دی؟ الله دعوت دا دی چې په دې ورځو کې تاسو خوراک کوئ او دا دعوت قبول نکړو، په دې ورځ کې روزه ونیسله. زمونږ په عوام کې ودا غلط فهمي دی، دوی وایي یاره لوی اختر په ورځ خو زما روزه وي او دا به زه د اختر په غوښې سره ماتوم. په غوښې سره ماتول لازمي نه، دا مسله زده کړئ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سنت دا و چې کم اختر په ورځ به چې کور نه وتو نو 3 5 یا 9 کجورې به نبی علیه السلام خوړلې، او لوی اختر ته به چې تلو سنت طریقه دا و چې څه به نه خوړل، چې کله به مونځ وکړو هغې نه بعد بیا خوړو. دې ته روجې نوم ورکول هم ګناه دی، ولې چې په دې ورځې باندې روجه شته دی نه، په دې ورځې باندې حکم دا دی چې تاسو به خوراک کوئ. او بیا ما عزتمندو قدرمندو دا هم حدیثو کې راغلی دي. ډیر خلک داسې وي یاره نه چې ما د اختر غوښه نه خوړلې، زه به تر غوښ پورې څه ونه خورم. نه، سنت طریقه دا دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم کلیجی اینا یې خوړلې ده اول سنت طریقه ده. خو کچیرته یو سړی نه ټایم 11 بجې 12 بجې ته ځي، بیا د دې پاره دا ټیک نه دی، ځکه چې دا بیا روزې په زمره کې دننه کېږي. په دې ورځ کې خو خوله داسې بغیر د خوراک ساتل دا منع دي. نو دې له جاته چې څنګه موږ وشي فوراً پکار دی چې سړی خوراک شروع کی. ها خبر دا دی چې فوراً سړی قرباني وکي او بیا کلیجی ځان ته په اور باندې په ګرم سکرو باندې پخه کی او وی خوري. نو دا سنت طریقه دی. الله رب کریم دې مونږ ته سنت مطابق جون تیرولو توفیق نصیب کی. ما عزتمندو یادو ساتئ رب کریم په دغه امت باندې احسان وکړو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله رب کریم ما امت ته 3 اخترونه ور عطا کړ. 3 اخترونه، یو اختر د جمعې دی، یو کم اختر دی، یو لوی اختر دی. فرمایي رب کریم 3 اخترونه ور عطا کړ. دا اخترونه به په دنیا کې هم وي او دا اخترونه به په آخرت کې هم وي. په دې اخترونو کې مونږ خوشحالۍ په دنیا کې مناو کوو، په جنت کې به څه شی وي؟ په جنت کې به څه شی وي؟ علماء کرام فرمایي چې دکا عید الفطر، عید الاضحی او د یوم الجمعه اختر چه دی، فرمایي دا به جنت کې هم وي. خو جنت والا اختر به په دې اختر باندې سو چند سیوا وي. ته څنګه به سیوا وي؟ علماء کرام فرمایي داسې به سیوا وي چې د جمعې په ورځ باندې، د کم اختر په ورځ باندې او د لوی اختر په ورځ باندې په جنت کې به رب کریم خپل بندگانو ته خپل دیدار عطا فرمایي. نو الله دیدار نه بل غټ شیز کې دی چې بنده ته رب کریم خپل دیدار اور عطا کی. ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته پکار دی چې رب او د رب رسول صلی الله علیه و آله وسلم رضا مطابق جون تیرو. قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کریم فرمائی فاحسنوا فإن الله يحب المحسنین. فرمائی تاسو ښېګړه کوئ، احسان کوئ، الله رب کریم احسان کون کی خوخوی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای احسان چونکه ډیر شای تعریفونه دي، احسان ډیر شای تعریفونه دي، خو په معاملاتو کې مخلوق په منځ کې چې کوم معاملات دي په دې معاملاتو کې احسان تعریف څه شای دی؟ احسان دې ته وایي چې یو سړی په ذمہ باندې څه لازم نه وي، یو سړی په ذمہ باندې څه لازم نه وي او د یو بل مسلمان ته په ښکار سره فایده رسی او د هغه دپاره هغه کارو کې دې ته احسان ویلی کېږي، دې ته احسان ویلی کېږي. قرآن کې الله فرمایي فاحسنوا، تاسو احسان کوئ، ښېګړه کوئ. فإن الله يحب المحسنین، الله ښېګړه کوونکي خوښوي. زمونږ بزرگان دین به په معاملاتو کې هم داسې یو احسان ساتلو، داسې یو معاملات پہ ساتلو. نن سهار میں کتو حضرت سری سقطی رحمت الله علیه، دا یو ډیر لوی ولی الله تیر شوی دی. د شپېتو دینار د سروي بادام واخیستل، شپېتو دینارو بادام واخیستل
او دا به زه په خپلې روزنامچه کې ځان سره ولیکل چې دا به زه په 3 دیناره باندې خرڅوم. بس په دې کې قدرت ته وایه د بادامو ریټ زیات شو. چې ریټ زیات شو دته یو بل د الله دوست راغی، نیک راغی، هغه ورته وی دا په ما باندې را خرڅ کا. بالکل بیا وای خرڅ کما. وای په سو بیا خرڅه، وای په 3 دیناره باندې. وای دا خو د 3 دینارو نه دي، اوس خو ریټ زیات شوی دی. زی چې تا نه په 3 دیناره باندې علم دا ماته ظلم ښکاري. وای ته په سو ولې؟ وای زه به تا نه په 90 دینار باندې علم. مونږ خو طریقه دا دی کنه چې څوک سودا علی هغه کمای چې څوک خرڅي هغه زیاتای. خو زمون بزرگان دین با ظاهر روپو بڑوتری ته نه قتل چې دا لکه زرو په ځای باندې 2000 دي او غیبه چکم په دې زرو کې برکت پروت هغه ته به قتل چې دا برکت چې دی دا زیات ما دي پاره روپۍ زیات نه دي. نو حضرت خواجہ سری سقطی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې نه ما په خپل روزنامچه کې دا لیکل کړی دي چې په 60 دینار باندې ما اخیستی دی او په 63 دینار بیا زه خرڅوم. زه تا ته په 90 دینار نشم درکولای. هغه ورته وایي ما ته دا ظلم ښکاري ځکه چې اوس د بادامو ریټ زیات شو. ما ته دا ظلم ښکاري چې زه تا نه د 90 دینار بادام چې دی په 63 دینار باندې والو. بس یو خوا ولاړو بل خوا ولاړو، دوی منځ کې سودا ونه شو. داسې خلک نو ته ووایه داسې خلک به جنتیان نه؟ یو زمونږ حال دی، یو زمونږ حال دی چې پټرول څه ګران شوي چې څاروی خلکو له غره نه راوستی وروره د زما وایي ته پته نشته چې اوس تیل ګران شوی. لکه ستا څاروی په تیلو باندې چلی که ته په تیلو چلی له غره نه دې راوستی دی 1 روپۍ خرچه دې نه ده پې شوې، 1 روپۍ خوراک دې د پیسو نه ده پې کړی، نو څه په وجې سره یې ګران خرڅوي. هغه الله رب کریم څه وکړل دې ځلې په څاروو کې داسې بیماري ولګوله چې د وخت علماو دا فتوا جاری کړه چې بھائی داسې ځناور قرباني هم جایزه نه ده. دا څه شی دی؟ دا زمونږ عمل دی، دا زمونږ عمل دی. ګوره بد څه دی که نه، بد ټول نه کوي، یو کوي یا 2 کوي یا 10 کوي یا 20 کوي، خو کله چې د رب کریم قهر راځي عذاب راځي بیا په ټولو باندې راځي. نن چې دا امت پریشان دی، کله سیلابونو په صورت، کله زلزلو په صورت، کله خانه جنگی په صورت باندې زمونږ معاملات روان دي او مونږ مسلمان دکی خوري، مونږ مسلمان خرابېږي. وجه څه دی؟ وجه دا دی چې مونږ مسلمان چې یو صرف فقط ظاهر شسته ګورو، ظاهر ته، او هغې کې چې کوم الله او د الله رسول حکم دی هغه ته مونږ نه ګورو، صرف او صرف مونږ ظاهر ته ګورو. زناورو ته خلق په دې ورځو کې ستنې ولګي چې بدن یې وپړسېږي چې ګرانې خرڅ کو. او خدای بنده ته به ګران خرڅ کې. علما فرمایي نور الانوار کې دا مسئله موجوده دی چې کچیرته کفارو په ملک کې سود چې الله سره جنگ حکم دی، الله سره جنگ حکم دی، سود کول چیرته د کفارو په دار حرب کې دوی په خپل منځ کې دا کوي او دې ته څه قباحت نه وایي که یو مسلمان ورشي او دی کاروبار ورسره کوي او له دې نه اخلاصی نه ورسره کولی شي، خو په دار حرب کې په دار اسلام کې نه، په پاکستان کې نه چې د دلته ناسې او د نیټ په ذریعې باندې دوی سره سودي معاملات کوي، د دې شریعت اجازت نه کوي چې تب د کفارو په ملک کې اوسې او سودی کاروبار نه علاوه خلاصې نه وي. نو تا د پاره علما فرمایي چې په دې وخت کې جایز دی، خو یاد وساته که چېرته کفارو په ملک کې دوکه ورکول دوی جایز سمجاو کوي، مسلمان ته د کفارو په ملک کې کافر ته هم دوکه ورکول جایز نه دي. او مونږ مسلمان سکه مسلمان ته دوکه ورکوي. ځکه خو ما عزتمندو مونږ معاملات صحیح کېږي نه، ځکه خو زمونږ معاملات صحیح کېږي نه، ځکه خو نن مونږ مسلمان پریشان دی، سکون نه میلاویږي، روپۍ شته دی، کور شته دی، کاروبار شته دی، هر څه شته دی، خو سکون نشته دی. سکون ولې نشته دی؟ سکون په دې وجې سره نشته دی. صحابي رسول حضرت انس رضی الله تعالی عنہ تپوس کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناه څه ته وایي، نیکي څه ته وایي؟ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ګناه دې ته وایي، ګناه دې ته وایي چې د دې کولو په وخت، د دې کولو نه بعد ستا په زړه کې یو ټک پروت وي چې ته وکې
کولو په وخت کولو نه بعد هم تا په زړه کې یو خار وي یو ټک وي خفګان وي پې باندې او نیکي دې ته وایي چې د دې کولو په وخت او د دې کولو نه بعد د ستا په زړه په خپله باندې خوشحالي کوي دې ته نیکي ویلی کي. نو ما عزتمندو نن چې کله هم ته مسلمانه داسې یو عمل وکې داسې یو معاملات ته جاري کې نو بیا ته خپل ځان سره سوچ وکړه چې آیا دا تا اوس نیکي وکړله که دا تا اوس بدي وکړله. که چېرته معاملاتو په حوالې سره وي نن موږ مسلمان معاملاتو په معاملې سره ډېر زیات خطا دی. یو خو زمونږ دا ډېر چې کوم د موبایلو ماهران دي هغه وایي چېرته یو غریب ول تصویر راوالي بیا وایي د ستا حج به تاله فایده څه درکړي یا د ستا مونځ به تا جنت ته بوځي. دا مسئله یاد وساتئ داسې خبر د سړي شیر کول هم دا ګناه دی. یاد وساتئ شعائر الله با په دنیاوي معاملاتو کې نه ټارګټ کوئ. مونځ چې دی مونځ فرض دی یو سړی یوه ګناه کوي نو د هغ ګناه په وجه سره د ده مونځ باندې ټارګټ کوي چې ته مونځونه هم کوي او خو غلاګانې کوي. نه مونځ خو فرض دی مونځ خو فرض دی. زمونږ امام صاحب دا مذهب دی چې که یو سړی په سفر باندې روان وي او زی غلا پسې په سفر روان دی او زی غلا پسې نو سوال دا دی چې دی به سفرانه مونځ کوي که دی به پوره مونځ کوي. نو د امام صاحب موقف په دې مسله کې دا دی چې دی به سفرانه مونځ کوي. ولی به کوي ځکه به کوي دی ګناه دپاره روان دی هغه د ده ذاتي فعل دی هغه د خپل ذات سره تعلق لري. خو چونکې شریعت حکم دا دی چې څوک 92 کیلومیټر یا 54 کیلومیټر په فاصلې باندې ځي نو آبه سفرانه مونځ کوي. نو یاد وساتئ د چا عبادت چا د یوې غلطۍ په وجه سره نه دي ټارګټ کول پکار چې دا حاجیان دی بیا الله تعالی وبخي چې د په ګاونډ کې یو یتیم غریب پروت وي. نه حج فرض دی حج به خامخا کوي. دغسې زکات فرض دی داسې مونځ ورپاره فرض دی. ته هغه د ده په دا معاملاتو کې نه دي ټارګټ کول پکار بلکې مسلمان ته نصیحت کول پکار دی چې تا ته الله دومره توفیق درکړی دی نو دا ښېګړه هم ورسره کوه. مونږ څه خلک بیا دا دې طرف ته راکاږي نو دې طرف ته نه دي راکاږل پکار. دین اسلام شاعر چې دي هغه نه دي ټارګټ کول پکار. بهرحال ما عزتمندو عبادات چې دي هغه اول دي خو عبادات چې دي حقوق الله دومره نه دي چې څومره حقوق العباد دي. حقوق الله دومره نه دي. ته وایې څنګه ګوره سهار مونځ دی ماسپښین مونځ دی مازدیګر مونځ دی ماښام ماسخوتن دا حقوق الله دي. به دې نه علاوه چې د ستا باندې په دې ورځ کې څه شی حقوق الله دي په دې ورځ کې پتا باندې الله له جانبه دا حق دی چې ته غیبت مه کوه ته دروغ مه وایه ته چغلي مه کوه ته بدنګاهي مه کوه دا حقوق الله دي. ورسره حلال ګټه نور پتا باندې حقوق الله په ورځ کې نشته دی. خو حقوق العباد چې دي هغه کته په کور کې تا سره ټچ دي کته له کور نه بهر تا سره ټچ دي کته یو استاد تا سره ټچ دي کته یو شاګرد تا سره ټچ دي کته پلارې حقوق العباد تا سره ټچ دي. په هر صورت کې حقوق العباد تا سره ټچ دي. نن موږ مسلمان چې خوار یو کنه حقوق العباد په معامله کې د بندگانو حقوق په معامله کې موږ مسلمان خوار یو. مسلمان تا تکلیف ورکول مونږ مسلمان تا اس نخکاریږي. حالانکه نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خانه کعبه ته ودرېدو مخامخ فرمای اے کعبه ما د رب په ذات باندې قسم وي الله پنځ الله تعالی ته ډېر لوی شان او مقام عظمت درکړی دی خو د ستا شان او عظمت نه الله رب کریم ته د یو مؤمن عزت چې دی هغه ډېر عزیز دی. په بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمای اے خلقو کسو کعبه اویا زله شهید کی او بیا یې جوړ کی فرمای د دې دومره ګناه نشته چې څوک یو مسلمان ورور زړه ته خامخا یو ټیس ورسي تکلیف ورسي. نن موږ مسلمان څومره کو په معمولی خبرو باندې ورور د زما سوشل میډیا په ذریعے سره کور په معاملاتو کې بار معاملاتو کې هر لحاظ سره مونږ کو. ما عزت مندو الله بے نیاز دی الله بے نیاز دے. صحابہ کرام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سمر دے حقوق العباد په معاملے سر هغه خلق حساس ہو او سمر دے بندگانو الله بندگانو سره محبت ساتلو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل اختر پورز ای زما صحابه نن به پهله مونږ عمل داوی چې اختر موز بکو غین بعد به قربانی کو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی پاسه د قربان ما خو قربانی اول وکړه وی ولی وی زما په گاونډ کې غریبان دي
مې چې دا غوښه زه زر در زره دوی ته ورسوم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ای ابو دردا ورزا د ستا قربانی وشوه تا سره بل څه شته؟ وی قربان د شپږو میاشتو چیلې د زما په کور کې وی دا اجازت فقط صرف او صرف تا ته دی ته دا چیلې د شپږو میاشت دا علاله کستا قربانی به وشي ستانه علاوه بل چاته د دې اجازت نشته دی. دومره همدردي او زمونږ یو مسلمان او رب خو بے نیاز دی اخو ارسوینی نن کتا سره 100 روپۍ دی نن کته کاټن جامع غوندې او ځان په ګوته باندې سانډې یاد وساته قرآن کې الله فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ته مونږ په اندامونو سره قوام ورکړلو ثم رددناه اسفل سافلین بیا یې مونږ له واړو نښکته درجې ته راکاږو په مثل د یو طفل مکتب کوما شوم په شانې کو چې نه په خبره باندې پوهیږي نه خبر سمه اوري نه په خبره باندې سمجاو کیږي چې ګرځي خپې خوږیږي ملای خوږیږي نه په کټ کې نسته شي نه په ځمکه کې نسته شي. الله فرمای ثم رددناه اسفل سافلین انسان بیا مونږ ښکته نښکته سټیپ ته راولو. نو یاد وساته انسانه تکبر مکوه غرور مکوه الله بندگانو سره حسن سلوک ساته محبت ساته الله بندگانو سره مینا ساته. هر انسان ته نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای دین په معامله کې هر انسان لزاننا ما فوق سمجھاو کوي او دنیا په معامله کې هر انسان لزان نه ښکته سمجھاو کوي. څه مطلب دا دی چې دنیا د چا وګوري نو داسې موج او فلانه خو دومره مخکې شوی دی چې زه هم مخکې شم. نه دین په معامله کې دا وایي چې فلانه دومره مخکې شوی دی د 200 رکعاته نفل کوي چې زه 300 رکعاته وکم. ما عزت مندو دا یو خبر کوم غین آباد بیا نیت تر بیانو ټیم واوړې دو چا په قسمت کې یا براشي چا قسمت کې نه بنشي را اختر په ورس کې چونکه دا اختر چې دی مونږ دولتمندو او غریبو ته پکار دی چې دا مل کر مناو صرف دعا سلام نه بلکې په هر یو شیز کې مونږ غریبان هم فقرا هم مسکینان شامل کو. کنه رب بے نیاز دی کتابونه لیکي یو کس ته اختر ورځ دی خپل بیبي سره ناس ته غوښه سره کړی د لوی اختر ورځ دی خوري په دې کې یو ملنګ درویش په دروازه باندې ټک ټک आवाज وکړو. خزه ته وی ورشه وګوره څوک ته خزه ورغه څوک هغه دروازې نه اخوا ولاړ دی یو ملنګ یم سوالګر یم الله په نوم باندې سراکه زموږ ډیر خلک د سوي دا خبر دی د پاره تکو چې موږ د رب ناشکری نه وکړو تکبر نه وکړو. الله فرمای التکبر ردای تکبر زما صادر دی بندگان بیان کوي او چې څوک کوي فرمای دا ما سره زما په خدای کې شریک کیږي په ورځ د محشر به تکبر کون کې سړای با. نبی علیہ السلام فرمای الله بدوی ته د میګو شکلونه ورکی او خلق په خپې په باندې د وی ذلیلوي بیا او ورته ویل کیږي بچ دا د ستاسو د تکبر انجام دی. بهر حال ما عزت مندو د خلینه ناشکری ټکی راوته مړه په دې اختر ورځ کې بل د خلقونه سو کوم ځان فارغ نه کی وی ورځه ورته چې نشته س ورځ تیرې د شپې تیرې د رب کریم دا الفاظ د دغه انسان په لوح محفوظ باندې ولیکل رب ته ناراض شولو د سه ناراض شو چې رب کریم ورځ په ورځ دغه انسان کاروبار په ټپو باندې کړو ورځ په ورځ ډاون کیږي لګیا دی ورځ په ورځ کمای ترازی لګیا دی تر دې پورې چې غشته کورې هم خرڅ کړلو او د خرچ خوراک روز هغه هم سلسله هم بند شو تر دې پورې چې رب کریم هغه خزه چې په نکاح کې هغه ته هم طلاق ورکړ هغه نه هم خلاص وخت لګیا دی تیریږي د خزه بل خاون په نکاح باندې واخیستلو وخت ور سره تیروي بیا د اختر ورځ دی خزه او خاون ناستي وخه خوري په دې کې بیا یو سوالګر د دروازې وټکوله چې وی ټکوله خاوند ته ورشه ته څوک ته چې ورغه خزه ورته وای دا خو سوالګر دی سواړي په زما دا خزه دا سمو چې پخکړی دا ټول ورکا دا ټول ورکا موږ مسلمان خو ظاهر ته ګورو کنه وې دا ټول ورکا خزه چې کله دروازه کولاو کړه ورکولو چې وی کتلو نو لخلینه چغه وته پرې وته بے هوش شو خاوند رواخ استرای وړه ای زما بیبي سدي سما ملو وې دا کم سړای چې په دروازه کې ولاړو دا یو بل سړای نو دا 13 کال ته زما خاوند ما سره د کسه اختر ته غوخه ته ناست او نن په یو کال کې الله دې د سه کنګال کړو چې د سوالګر شو نو خاوند ته وای ای زما خزه زتا ته یو بل راز ونه خایم
وی وخایا وی کم سړی چې 13 کال ته په دروازه باندې ولاړو بل څوک نه و آزوم رب کریم داسې ته ناراضه شو چې هر څه یې ته واخیستل هغه نکاح کې چې کومه بیبي وه هغه یې هم ته واخیستل او ما ته راکړه نو رب کریم بے نیازه دی صمد معنا کېږي بے نیازه چې چاته خوښه شي هر څه ورکوي او چې چاته خوښه شي نه ورکوي بهرحال مونږ ته راضي اوسېدل پکار دي د ده په هر انعام باندې مونږ ته شکر ادا کول پکار دي په تکلیف باندې صبر کول پکار دي دا ورځ د محبتونو ورځ دی چې مونږ په خوشحالیو سره مناو کو الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی اختر مونږ نیت واورئ